MA प्रीवियस पंजाबी वाले स्टूडेंट्स बेटा असी जो है अपना 8th पेपर का सिलेबस कर रहे हाँ। साडा जिहड़ा 3rd यूनिट है 8th पेपर का उहदे क्वेश्चन ने आलोचना नाल संबंधित क्वेश्चन ने। तुहानूं पता है कि 7 टॉपिक ने उत्थे आलोचना वाले। कई टॉपिक असी कर लए तो अज जिहड़ा असी टॉपिक करना है आलोचना नाल संबंधित वो है डॉक्टर हरभजन सिंह की आलोचना दृष्टि। डॉक्टर हरभजन सिंह जो है पंजाबी जगत अंदर ਸਾਹਿਤ विज्ञान ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ शास्त्र स्थापित करने वाले मोढी चिंतकों विचों एक है। ਸਾਹਿਤ विज्ञान ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ शास्त्र स्थापित करने वाले मोढी चिंतकों विचों एक है। ਹੁਣ देखो बेटा हरभजन सिंह बारे इंज क्यों कहा जा रहा है कि इन्हें ਸਾਹਿਤ विज्ञान ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ शास्त्र स्थापित किया, क्योंकि हरभजन सिंह जो है ना वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी च प्रोफैसर सीगे डॉक्टर हरभजन सिंह। तो उन्होंने पश्चिमी आलोचना शास्त्र दीयां विधियां नूं अपना के ना मतलब कि पश्चिम के आलोचना शास्त्र दीयां विधियां नूं अपना के पंजाबी आलोचना विच उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान पाया। मतलब कि पश्चिम वालियां लीहां ते तुरे। तो इन्होंने दिल्ली स्कूल की भी स्थापना की सी। तो असीं हुणे अगली लाइन विच ही पढ़ांगे। बस देखो मोढी चिंतकों विचों एक ने उसनूं दिल्ली स्कूल का संस्थापक अते रूपवादी आलोचना का समर्थक पंजाबी आलोचक मन्निया जाता है। किहड़ी आलोचना का समर्थक है डॉक्टर हरभजन सिंह? रूपवादी आलोचना का, स्ट्रक्चरलिज्म, रूपवादी आलोचना का समर्थक है डॉक्टर हरभजन सिंह। एक आलोचक तो छूट डॉक्टर हरभजन सिंह एक कवि, एक सफ़रनामा लेखक, संपादक, अनुवादक होने के नाते एक सत्कारत लेखक है। डॉक्टर हरभजन सिंह शब्दों का जादूगर, भाषा का उस्ताद है। तो बहुत सारे अवार्ड डॉक्टर हरभजन सिंह नूं मिले जिन्हां दा असीं वेरवा वेख लईए। पंजाब स्टेट अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, कबीर पुरस्कार, नैट के पेपरों च क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबीर पुरस्कार 1987 च उन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय श्रोमणी ਸਾਹਿਤਕਾਰ अवार्ड कनेडा तो मिलिया। तो डॉक्टर हरभजन सिंह दियां रचित मौलिक अते आलोचना दियां पुस्तकों की जिहड़ी सूची हैगी ना है तो वो बहुत लंबी। तो कुछ तो ना आपां वेख लईए अगे किहड़ियां किताबां ने डॉक्टर हरभजन सिंह दियां। अध्ययन ते अध्यापन, मुल ते मुलांकन, ਸਾਹਿਤ शास्त्र, साहित्य सिद्धांत, पारगामी, रचना सरंजना, रूपकी ते ਸਾਹਿਤ विज्ञान। डॉक्टर सतिंदर सिंह जिहड़े ने वो की आखदे ने हरभजन सिंह बारे? डॉक्टर सतिंदर सिंह का विचार है कि डॉक्टर हरभजन सिंह के पंजाबी आलोचना विच प्रवेश नाल नवीं संभावनावां उजागर होईयां। तुसीं देखो बेटा आप वेखो कि किन्नियां किताबां 1970 तो लैके 1978 8 सालों के विचकार डॉक्टर हरभजन सिंह ने लिखियां। तो किहड़ियां नवीं संभावनावां जिहड़ियां ने डॉक्टर हरभजन सिंह के आने नाल पंजाबी इच पैदा हुई। देखो किहड़ी पहली है रूसी रूपवाद। किहड़ी है? रूसी रूपवाद। रूसी रूपवाद रूपवादी आलोचना पद्धति का एक पार्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म का एक पार्ट है रूसी रूपवाद। हरभजन सिंह रूसी रूपवाद द्वारा प्रगटाए गए सिद्धांत अपनाउंदा है। किहड़े सिद्धांत हरभजन सिंह अपनी पुस्तकें च अपनाउंदा है? रूसी रूपवाद द्वारा स्थापित किए गए। फॉर एग्जाम्पल ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ हरभजन सिंह कि ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ समाज की। ਹੁਣ बेटा मैं तो ਐਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ करके नंबर 1 नंबर 2 पा के लिखे हुए हैं पर तुसीं इन्हां नूं इकट्ठे लिख लेना। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ समाज की, भाषा की, इतिहास की, राजनीति आदि नाल संबंधित वेरवे एक दूजे विच समाए हुंदे हन। डॉक्टर हरभजन सिंह का विचार है कि कोई भी जिहड़ा लिटरेचर हुंदा ना उहदे विच समाज, भाषा, इतिहास ते राजनीति आदि नाल संबंधित वेरवे ना एक दूजे विच समाए हुंदे ने अते इह जिहड़े अते यही उस ਸਾਹਿਤਕ रचना का आधार हुंदे ने। मतलब कि जेकर किसी रचना विचों तुसीं समाज बारे गलबात कढ दोगे, भाषा
ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਧਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਅੰਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪਾਰਗਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਗਾਮੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਰੂਪ ਰਚਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪਾਰਗਾਮੀ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 150 ਪੇਜਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੜ੍ਹਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਖੁਦ ਮੇਨ ਸੈਲਫ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸਵੈ ਚਲਿਤ, ਸਵੈ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ? ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੈ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੋਚਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੇ ਜੀਵਨੀ ਝੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੋ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਐਮਏ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ, ਵਾਰ ਕਾਵਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਓਰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਚੇਪੀ। ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਥ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਥਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀਓ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਾਸਟ, ਇੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀਓ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੌਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾਓ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਬਸ ਕੇਵਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ,
ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਕਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲੋਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਸੁਹਜਵੇਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤੋਲ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 'ਚ ਆਈ ਰਿਚਰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।